వెల్కమ్ టు 69 టీవీ తెలుగు ఛానల్. మనం ఇప్పుడే ఏదైతే ఉందో ప్రెస్ క్లబ్లో ప్రస్తుతం జరిగే సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకలు చూద్దాం. రాత్రి ఎదురు చూసే తూరుపేమ చుక్క చూపే కొల్లలేమ పరుగునొచ్చే దూత పుట్టాడు రో రాజు మెస్సయ్య పుట్టాడు రో. You a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish. I now welcome the President of Press Club, Venugopal Naidu Garu, onto the dais. I also welcome Swanaja, Vice President of Press Club, onto the stage. I request all the EC members to be present here, if I call you by name, and of course the shine of the evening. I'm not saying star of the evening, but the shine of the evening is Mr. Sushil Kumar, the dear friend. Come onto the stage. A little more louder clap, please. So that's how he gets a little bit inspired and keep the evening lively. Thank you, Sushil. I request all our EC members, Rajesh, Srinivas Garu, Vasant and Srinivas. Celebrations annaka music annaka song undaka tappadu. So we'll start this lovely evening celebrations by beautiful songs with our cheerful girls and boys. I request Vijay to coordinate for that song. Songs we have a wonderful children choir is there, and also Lutheran Church Women Samaj is there. Sunday School Children Choir, I request you to come on to the stage, just below the stage. You can assemble yourselves here. Please come. I'll guide you. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace. He makes the nations prove the glories of His righteousness and wonders of His love, and wonders of His love. And wonders of His love. कोई बनना चाहता शाहरुख के जैसा, कोई बनना चाहता
सचिन के जैसा शिक्षक कोई बनना चाहता, शाहरुख के जैसा कोई बनना चाहता, सचिन के जैसा कोई जानता है, कोई जानता हो, कोई जानता है, कोई जानता हो, लेकिन मैं बनूंगा मेरे यीशु के जैसा, लेकिन मैं बनूंगा मेरे यीशु के जैसा। नन्ना रे नन्ना, 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 नन्ना रे नन्ना. Even without mic also, you could have sang little louder. Next time, keep it in mind. You young people don't need a mic. Okay? That was very wonderful. ఇవాళ నాకు కొత్త పాట నేర్చుకున్నాను. నన్న రే నన్న. Such an easy song but very inspirational. वो ये बनना चाहता कोई वो बनना चाहता but मैं बनूंगी अपने इश्क की जैसा. Thank you once again and the teachers who have trained the children to sing a wonderful song. Now we will go to Bible reading. I'll give the mic to Reverend Jeevan Kumar Garu. I don't know who is doing the Bible reading. ఏర్పాటు చేయబడిన వాక్య భాగాన్ని మనం చదువుకుందాం. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయము మొదటి 10 వచనాలు చదువుకుందాం. లూక్ చాప్టర్ 2 verse 1 to 10. ఆ దినములలో సర్వలోకమునకు ప్రజా సంఖ్య వ్రాయవలని కైసరు ఔగుస్తు వలన ఆజ్ఞ అయ్యెను. ఇది కురేనియు సిరియు దేశములకు అధిపతి అయి ఉన్నప్పుడు జరిగిన మొదటి ప్రజా సంఖ్య. అందరూ ఆ సంఖ్యలో వ్రాయబడ్డకు తమ తమ పట్టణములకు వెళ్ళిరి. యోసేపు దావీదు వంశంలోనూ గోత్రంలోనూ పుట్టినవాడు కనుక తనకు భారీగా ప్రయాణము చేయబడి గర్భవతి ఎందిన మరియతో కూడా ఆ సంఖ్యలో వ్రాయబడ్డకు గలిలలోని నజరేతు నుండి యోదయలోని బెత్లెహేమున దావీదు ఊరికి వెళ్ళెను. వారు అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆమె ప్రసవ దినము నిండెను గనుక తన తొలిచూలు కుమారుడు కని పొత్తిగొడుతో చుట్టి సత్రములో వారికి స్థలము లేనందున ఆయనను పశువుల కొట్టులో పరుండబెట్టెను. ఆ దేశంలో కొందరు గొర్రెల కాపుల్లో పొలంలో ఉండి రాత్రి వేళ తమ మందను కాచుకొని చుండగా ప్రభుదూత వారికి వచ్చి నిలిచెను. ప్రభు మహిమ వారి చుట్టూ ప్రకాశించినందున వారు మిక్కిలి భయపడిరి. అయితే ఆ దూత, భయపడకుడి, ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలగబోవు మహా సంతోషకరమైన సువార్తమానము నేను మీకు తెలియజేయుచున్నాను. దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టినాడు, ఈయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు. దానికిదే మీ కానవాళ్ళు ఒక శిశువు పొత్తుగుడులతో చుట్టబడి ఒక తొట్టుల్లో పండుకునేట మీరు చూచగలని వారితో చెప్పాను. ఏడాది కూడా షార్ట్ పీరియడ్లో ఎందరో గొప్ప ఆహ్వానం మేరకు వచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. రెండో, ఏ పండగ అయినా భక్తిభావంతో ప్రార్థనలతో, క్రిస్మస్ పండగ ప్రార్థనలతో పాటు మంచి ఉత్సాహమైన పాటలతో చాలా ఆనందంగా ఈ వేడుకలను చేసుకుంటుంటాం ప్రతి సంవత్సరం. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ పాటలు వినడానికి కూడా మేము చర్చిలకు వెళ్ళి పాటలు వినేవాళ్ళం. చాలా సంతోషంగా ఆ క్రిస్మస్ వేడుకల్లో పాల్గొనడం అనేది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా జరిగేది. యాజ్ ఎ ప్రెస్ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్గా ఇప్పుడే కాకుండా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నాము. క్రిస్మస్ వేడుకలకి పాస్టర్ రవి, రెవరెండ్ జీవన్ కుమార్ అండ్ హారిసన్ గారు సీనియర్ చర్చి ఎల్డర్ వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతున్నాం. అలాగే మా ప్రెస్ క్లబ్ కమిటీ మెంబర్లు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో మొత్తం అందరూ పాల్గొన్నారు. వైస్ ప్రెసిడెంట్ వనజ గారు, జాయింట్ సెక్రటరీలు హరి అండ్ రమేష్, ట్రెజరర్ రాజేష్, శ్రీనివాస్, పద్మావతి గారు, తర్వాత వసంత్ గారు, తర్వాత మా రమాదేవి గారు, వీళ్ళందరూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం. అలాగే ప్రెస్ క్లబ్ మెంబర్లు అందరూ కూడా ఇప్పుడు ఈ మీడియా వాళ్ళంతా కూడా ఇప్పుడు న్యూస్ కవరేజ్లో లేటుగా, ఇంకా న్యూస్ కవరేజ్లో ఇంపార్టెంట్ ఉండడం వల్ల కొద్దిగా క్రౌడ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు కూడా భోజనం టైంకి కానీ లేకపోతే మరొక హాఫ్ అన్ అవర్లో అందరూ వచ్చేస్తారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఎనీహౌ విజయ్ని మేము ఇమీడియట్గా సంప్రదించాం. ఈ కార్యక్రమం ఈసారి చేయాలి విజయ్ మీ ఆధ్వర్యంలో అంటే విజయ్ కూడా ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ అయ్యి ఓకే అన్నా చేద్దామని చెప్పేసి అన్నారు. మీరందరూ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి
ప్రెస్ క్లబ్ లో నిర్వహిస్తున్న క్రిస్మస్ వేడుకల్లో పాల్గొన్నందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. బూత్ కంటే ముందు ఫ్రెండ్స్ ని కలవటం మేక్ us సో హ్యాపీ. అగ్నోస్టిక్ గా ఉండటంలో ఒక లాభం ఉంటుంది. అన్ని పండగలు చేసుకోవచ్చు. సో అట్లా నాకు అన్ని రకాల పండగలు చిన్నప్పటి నుంచి బాగా అలవాటు. క్రిస్మస్ తో అయితే చాలా ఎక్కువ అనుబంధం నాకు. మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వల్ల నేను ముఖ్యంగా ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ కంప్లీట్ గా ఎవ్రీ 24th వస్తుందంటే వాళ్ళతో పాటుగా అన్ని ప్రిపరేషన్స్ వాళ్ళని చేస్తారు. అన్ని చేసి 2 చర్చిలకి ప్రొటెస్టెంట్స్ అండ్ క్యాథలిక్ చర్చెస్ రెండింటికి అటు ఇటు హాఫ్ చేస్తుండేదాన్ని. న్యూ ఇయర్ అండ్ క్రిస్మస్ అట్లా నాకు గడిచేది. అఫ్కోర్స్ మేము ఇక్కడ రంజాన్ కూడా చేసుకుంటాం. థ్యాంక్స్ టు మై ముస్లిం ఫ్రెండ్స్ నేను కూడా రంజాన్ చేసుకుంటాను. సో ఫైనల్ గా ప్రెస్ క్లబ్ లో చేయటం అనే ఒక సాంప్రదాయం చాలా లేట్ గా మొదలు పెట్టాను. యాక్చువల్లీ అది మా కమిటీనే స్టార్ట్ చేసింది. యాక్చువల్లీ 2 సంవత్సరాల కింద, ఇది 3వసారి. సో వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ దట్ వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్. వీ వాంట్ దిస్ టు బి కంటిన్యూడ్. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఈసారి ఈవెంట్ ని ఇంత బాగా జరగడానికి కారణమైన మా విజయ్, మా ఖుషి. ఈసారి దాంతో పాటుగా అసోసియేట్ మన చర్చ్ కూడా ఉంది. ఈసారి లూథరన్ చర్చ్ కదండి, లూథరన్ చర్చ్ రెవరెండ్ జీవన్ కుమార్ గారు అండ్ హారిసన్ ఎల్డర్ ఇద్దరు కూడా వచ్చి ఈ అకేషన్ ని చాలా సుసంపన్నం చేశారు. అందుకోసం కూడా మీకు మా ధన్యవాదాలు. పిల్లలకు మరీ ధన్యవాదాలు. చక్కగా పాడుతున్నారు. మళ్ళీ రావాలి మీరు. I'm Harrison. I'm the senior most member of the Lutheran Church, Hyderabad. Lutheran Church is one of the biggest churches in Hyderabad. We are located behind Randrabharati. We have been here for the last more than 50 years. Our foundation is about 1961. We started here. We are running the church. We are one of the biggest churches. It is a Protestant church, not Catholic church. So thank you, Press Club of Hyderabad, for welcoming us this evening with warm, with happiness and with love. And I can't tell how much love we have extended to our this evening for the Christmas celebration. Thank you once again. LSC of people, 88 years. So, and I'm the senior most member of the Lutheran Church. I worked as Assistant Secretary to Government, AP Command Secretariat, and retired about 29 years back. Thank you very much. I greet you all. You have gathered with prayer and happiness and love of the Christian community. Our people here, the women Samaj of Hyderabad Lutheran Church, the children with enthusiasm, happiness, and everything. Christmas is celebrated all over the world. Christianity is very popular in all over the world. When I see the decorations of the in various countries, I can't tell in my words. So beautifully they have decorated. This year also, the government is so kind. They are also celebrated Christmas day before yesterday, I believe, in Railway Stadium. I also thank the government of Andhra Pradesh for celebrating the Christmas festival and also treating all the Christians for this Christmas Eve. And thank you very much. And tomorrow we are having the Christmas Eve in our church at about 7 o'clock. We welcome you with heartful and lovely and welcoming you. If you can come and participate, it's a great blessing to us. తన ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తుంటే వాట్ ఎ బ్లెస్సింగ్ అనిపిస్తుంది. ఇంత ఎల్డర్లీ పర్సన్ ఎదురుగా మనం అమాంగ్ ఆల్ హి ఇస్ హియర్ అండ్ దే ఆర్ సెలబ్రేటింగ్. That definitely works. I believe that because they all give all the positiveness around us. They carry that and blessings. I really believe that elders' blessing should be on us for our wellness and well-being. Thank you very much, sir. And I'm going to call a person. Looks very quiet, but లోపల చాలా ఒక కైండ్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఉంటుంది ఆ పర్సన్. He is very dear to all of us in this journalist fraternity. That is none other than Sushil Kumar. I now welcome Sushil to convey the greetings on this great evening. Good evening, everybody. So delighted to see you all here. Firstly, I'd like to thank our President Venu Naidu and the entire team for actually beginning such a program in Press Club Hyderabad. As was mentioned earlier, it was unheard of. This tradition has been continuing for the last 3 years, and we really celebrate here.
we celebrate from deep within our hearts, and we express love. We go together and we mingle together and exchange all the love and kindness this season. A lot of effort goes into putting up this particular program, and all of my colleagues are the ones who actually do it. I do nothing, honestly, I do nothing, but I look forward to participating in this. Of course, Aivaru will give us a message, but on this occasion, I'd like to take the opportunity to bring in one point of Christmas that we should forever remember. When the angel visits Mary and gives her the news that she's going to bear a child, the first word that she uses, the angel uses, is fear not. When the fire is on, it's just getting warm up. Thank you, thank you. ఆరాధిద్దాం, ఆ ప్రభుని గణపతి కీర్తించుదాం. రక్షకుడు పుట్టాడని, మనకు రక్షణ తెచ్చాడని స్తుతించి ఆరాధిద్దాం, ఆ ప్రభుని గణపతి కీర్తించుదాం. రక్షకుడు పుట్టాడని, మనకు రక్షణ తెచ్చాడని క్రిస్మస్ శుభవేళలో దావీదు పురమందు రక్షకుడు మన కొరకై జన్మించాడు. దేవాది దేవుని కుమారుడు విక్టరీగా భూమికొచ్చాడు. దావీదు పురమందు రక్షకుడు మన కొరకై జన్మించాడు. దేవాది దేవుని కుమారుడు విక్టరీగా భూమికొచ్చాడు. ఆ ప్రభువే నరుడాయెను, లోకమును ప్రేమించెను, మన పాపము తొలగించెను, పరిశుద్ధులుగా చేసెను. ఆ ప్రభువే నరుడాయెను, లోకమును ప్రేమించెను, మన పాపము తొలగించెను, పరిశుద్ధులుగా చేసెను. స్తుతించి ఆరాధిద్దాం, ఆ ప్రభుని గణపతి కీర్తించుదాం. రక్షకుడు పుట్టాడని, మనకు రక్షణ తెచ్చాడని స్తుతించి ఆరాధిద్దాం, ఆ ప్రభుని గణపతి కీర్తించుదాం. రక్షకుడు పుట్టాడని, మనకు రక్షణ తెచ్చాడని క్రిస్మస్ శుభవేళలో సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమ. ఆనందమే, ఆశ్చర్యమే, సంతోషం, సమాధానమే. సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమ. ఆనందమే, ఆశ్చర్యమే, సంతోషం, సమాధానమే. స్తుతారి స్తోత్రించిరి, పాపలు చాటించిరి, ప్రభు యేసు పుట్టాడని, మనకు తోడై ఉంటాడని. స్తుతారి స్తోత్రించిరి, పాపలు చాటించిరి, ప్రభు యేసు పుట్టాడని, మనకు తోడై ఉంటాడని స్తుతించి ఆరాధిద్దాం, ఆ ప్రభుని గణపతి కీర్తించుదాం. రక్షకుడు పుట్టాడని, మనకు రక్షణ తెచ్చాడని. So that's what we teach our children also. నేచర్లో ఏది చూసినా అదొక మనకి మెసేజ్ ఇస్తూ ఉంటుంది. ఆ పర్సెప్షన్, ఆ విజన్ రావాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ గెట్ ద మెసేజెస్ ఫ్రమ్ అవర్ హోలీ బుక్స్.
That's what we keep doing that. So what we teach our children also to get that faith stronger day by day. So now I request ఈ ట్విన్ సిటీస్ ప్రెస్ క్లబ్ సాయంకాల సమయంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి సెమీ క్రిస్మస్ ఆరాధనకు మమ్మల్తో ప్రేమపూర్వకముగా ఆహ్వానించినటువంటి ప్రెస్ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ గారు శ్రీ వేణుగోపాల్ నాయుడు గారు, సెక్రటరీ గారు రవికాంత్ రెడ్డి గారు, అలాగే వేదికను అలంకరించినటువంటి ప్రెస్ క్లబ్ సభ్యులందరికీ, వారి యొక్క కమిటీ మెంబర్స్ అందరికీ ప్రత్యేకంగా ఈ సెమీ క్రిస్మస్ సాయంకాలపు ఆరాధనకు లూథరన్ చర్చ్ లకిడికప్పుల్ సంఘాన్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానించినటువంటి మా ప్రియులు వారి విజయ్ పాస్టర్ గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు, శుభాలు నేను తెలియజేస్తుంటున్నాను. ఈ సాయంకాల సమయంలో ఈ సెమీ క్రిస్మస్ ఆరాధనకు నాతో పాటుగా మా కలీగ్ పాస్టర్స్ ఈ కార్యక్రమంలో అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది. రెవరెండ్ ఎస్ ఏంజెలా రోడోనికో గారిని దయచేసి ఒకసారి లేచి నిలబడాలని మనం చేస్తున్నాం. వారు మా కలీగ్ పాస్టర్స్ లో సీనియర్ పాస్టర్ గారు రెవరెండ్ ఎన్ సునీల్ గారు నమ్ముతున్నారు. వారికి హృదయపూర్వకమైన వందనాలు. అంత మాత్రమే కాదు, ఈ సెమీ క్రిస్మస్ ఆరాధనకు వెళ్తున్న సందర్భంలో సండే స్కూల్ కుటుంబం నుండి, ఉమెన్స్ మాస్ కుటుంబం నుండి కొన్ని స్పెషల్ సాంగ్స్ పాడాలని తెలియపరిచిన వెంటనే మా లూథరన్ చర్చ్ లకిడికప్పుల్ సండే స్కూల్ సూపరింటెండెంట్ గారు దయచేసి ఉదయం ఒకసారి లేచి నిలబడాలని మనం చేస్తున్నాం. వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో 14 మంది సండే స్కూల్ వీడియోలను తీసుకుని వచ్చి చక్కటి సింగింగ్ చూసిన విధానం బట్టి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలాగే మా ఉమెన్ సమాజ్ సెక్రటరీ గారు అనిత గారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు. ఒకసారి లేచి నిలబడండి. వారు స్త్రీ సమాజం బృందంతో పాస్టర్ గారు మన వారితో పాటుగా మనం అత్యంత చాలా సంతోషం. హవీలా పాస్టర్ గారు, అలాగే ఉమెన్ సమాజ్ బిడ్డలందరూ వారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ సాయంకాల సమయంలో ఈ స్టేజీ లూథరన్ చర్చ్ లకిడికప్పుల్ సంఘానికి ఇచ్చిన విధానము చాలా అభినందనీయము. మా హారిసన్ గారు తెలియజేసిన రీతిగా మా లూథరన్ చర్చ్ లకిడికప్పుల్ ఈ ఇయర్ మేము 60 years సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటున్నాం. మా లోగోలో మీరు చూస్తుంటారు డైమండ్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ మేము సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్న సంవత్సరం. ఈ సంవత్సరము ఈ సెమీ క్రిస్మస్ ఆరాధనకు మీతో పాటు ఉండి ఈ ఆరాధనలో ఉండటం చాలా అభినందనీయము, సంతోషము. చక్కటి కార్యక్రమాన్ని ప్రిసీడింగ్ చేసినటువంటి పద్మావతి గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. మేడం గారిని మనము అభినందించాలి. ఎందుకంటే మేడం గారు ఎయిర్ ఫోర్స్ లో ఉద్యోగ బాధ్యతల ఆఫీసర్ గా చేసి తన యొక్క ఉద్యోగ ధర్మం అయిన అనంతరము ప్రెస్ లో జాయిన్ అయ్యి ఈరోజు ఇక్కడ అంతమంది అతిథులు ఉన్నప్పటికీ, ప్రెసిడెంట్లు, సెక్రటరీలు ఉన్నప్పటికీ కార్యక్రమాన్ని నడిపించేటువంటి ఆధిక్యతను ఇచ్చారంటే దేవుడు వారికి ఇచ్చినటువంటి భాగ్యం అని నేను నమ్ముతున్నాను. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టాలెంట్ దేవుడు అనుగ్రహిస్తారు కనుక ఇంతమంది ఆ మధ్యలో ఈ కార్యక్రమాన్ని లీడ్ చేయటము, నడిపించటము చాలా చక్కటి క్రమం. వారి మాటల్లోనే చాలా వాక్యాలు వచ్చేసాయి, చాలా శుభాలు వచ్చేసాయి. ఇక నేను కొత్తగా మెసేజ్ ఇంకా 10 minutes నేను క్లుప్తముగా దేవుని వాక్యాన్ని మీతో పంచుకుని సమయాన్ని మనం ముందుకు వెళ్దాం. ఈ లోకంలో నివసించేటువంటి ప్రతి మానవునికి శ్రమలు, బాధలు, ఇబ్బందులు, కష్టాలు అన్నీ సర్వసాధారణంగా ఉంటాయి. మానవుడు, మనుష్యుడు అనంటే కష్టము, సుఖము రెండు మిళితమైన జీవితాన్ని ఏమంటామంటే అది మానవ జీవితము అని అంటాం. మనం ఎప్పుడు సంతోషం ఉంటే దేవుడు జ్ఞాపకం గారు, ఎప్పుడు కష్టాలు ఉంటే దేవుని తిట్టుకుంటాం మనం. కనుక రెండు కలయికతో ఏర్పడే జీవితాన్ని మనం ఏమంటామంటే దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి భాగ్యం అని మనం అనుకుంటాం. నాకు ముందు మాట్లాడినటువంటి వారిలో వీళ్ళు చక్కటి శుభాలు తెలియజేస్తూ ఒక మాట వారు జ్ఞాపకం చేశారు. క్రిస్మస్ సీజన్ లో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర మరియా, యోసేపులుగా మనం జ్ఞాపకం చేస్తుంటాం. వారిరువురితో దూత మాట్లాడిన ఒక మాటను
జ్ఞాపకం చేస్తూ మీరు భయపడుకుడి అనే ఒక మాట మనము చూస్తున్నాం. యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకములో తన కుమారుడిని పంపించడానికి గల కారణం ఏంటంటే, లోకము సమాజము ఎంతో ఆందోళనతో భయముతో నిండిన సమయమున ఆ సమాజానికి ఒక రక్షకుడు అవసరమైనదని యెహోవా దేవుడు అనుకుని ఎవరిని పంపించాడంట? తన కుమారుడిని ఈ లోకానికి పంపించాడు. ఆయన పేరు ఎవరంటే యేసయ్య అని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం. యేసు ప్రభువు. యేసు ప్రభువు అని అనగా అర్థము రక్షకుడు అనే అర్థం అనంట. ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి ఈ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఉన్నటువంటి అనేక ఛానల్స్, ఎస్పెషల్లీ మన ప్రెస్ క్లబ్ ఛానల్ లైవ్ వెళ్తున్న సందర్భం అని వారు జ్ఞాపకం చేశారు. ఈ లైవ్ లో చూస్తున్నటువంటి వారు కానీ కూర్చున్నటువంటి మీ అందరికీ మనమందరము భారతదేశంలో నివసిస్తున్నాం. భారతదేశ సాంప్రదాయము అన్య మతముల యొక్క కలయిక. ఈ ప్రజాస్వామ్య దేశంలో మనమందరము మన మతాలను గౌరవిస్తూ, మన జాతులను మనము గౌరవిస్తూ, మనము ఒక సాంప్రదాయంగా ముందుకెళ్ళేటువంటి విధానము భారతదేశ సాంప్రదాయంలో ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి రహస్యము. ఈ అద్భుతమైన విధానములో మానవులకు ఉన్నటువంటి శ్రమలు, బాధలు, వారి యొక్క దేవుళ్లను మనము ఆ ప్రజలకు రక్షణను అందించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు యేసయ్య. అందుకనే దూతతో చెప్పినటువంటి మాట మరియా, నీకు శుభము కలుగును గాక, నీ గర్భము నుండి ఒక కుమారుడు అనుగ్రహింపబడుతున్నాడు, ఆయనే యేసు అనగా రక్షకుడు అని. మనము ఫస్ట్గా చదివించినటువంటి పరిశుద్ధ లేఖన భాగంలో చదువుతున్నప్పుడు లూకా సువార్తలో ఉంటది, ఆ దేశ ప్రజలందరూ భయంతో ఆందోళనతో ఉన్నారంట. ఏంటి మాకు రక్షణ కరువైపోయింది, మా స్థితి ఏంటి, మా పరిస్థితులు ఏంటి? మొదటి అధ్యాయం లూకా సువార్త 75వ వచనంలో ఉంటది కదా, చీకటిలోను అంధకార ఛాయలోను చిక్కుకున్న నీకు వెలిగిచ్చుట కొరకు తన కుమారుడిని ఈ లోకానికి పంపించినని పరిశుద్ధ లేఖన భాగం జ్ఞాపకం చేస్తుంది. సంతోషాలు అనుకున్నటువంటి కష్టాలను మనం ఎప్పుడు చూడాలి. యేసు ప్రభు వారు ఆ కష్టాలను తాను అనుభవించి మన ప్రజలకు సుఖాన్ని అనుగ్రహించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు. అది యేసు ప్రభులో ఉన్నటువంటి కష్టశాలి. అందుకని మీరు గమనించండి, యేసు ప్రభు ఎక్కడ జన్మించారని ఉందంటే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో పశువుల పాకలో జన్మించారని రాడు. అదేంటి? యెహోవా దేవుడు తన కుమారుడిని ఈ లోకానికి అనుగ్రహించేటప్పుడు ఒక ప్యాలెస్, ఒక రాజు భవంతిని ఎన్నుకోలేదు ఆయన, లేకపోతే ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని ఎన్నుకోలేదు ఆయన. తన కుమారుడిని ఈ లోకానికి పంపించడానికి ఆయన ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రదేశం ఎలాంటిదంటే ఒక సామాన్యమైనది. ఈ ప్రపంచానికి శాంతిని అనుగ్రహించి, సమాధానాన్ని అనుగ్రహించి మనం చూస్తున్నాం. మనమైతే క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ చేస్తున్నాం. ప్రపంచంలో కొన్ని దేశాలు ఎలా ఉన్నాయంటే సమాధానం లేకోకుండా యుద్ధ వాతావరణం కలిగినటువంటి ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. స్వయం పోప్ గారే ఈరోజు ఒక సందేశం ఇచ్చాడు ఇజ్రాయెల్కి. ఏమనంటే, దయచేసి మీ యొక్క యుద్ధాన్ని ఆపండి, మీరు అశాంతిని మీరు నెలకొల్పొద్దు, మీరు సమాధానంతో ఉండండి, మీరు ప్రజలకు కష్టాన్ని కలిగించొద్దు. స్వయాన్న పోపు గారు ఈ ఉదయము ఇచ్చినటువంటి సందేశము ఇజ్రాయెల్ దేశానికి ఏంటంటే, మీరు శాంతించండి, మీరు నెమ్మదిగా ఉండండి. యేసు ప్రభు వారు ప్రపంచాల నుండి ఆశించేది ఏంటంటే సమాధానం ఆశించడానికి వచ్చారు. ఆశ్చర్యకుడు, ఆలోచనకర్త, సమాధాన కర్తేగు ఆయనకని పేరు పెట్టబడినని పరిశుద్ధ వాక్యము జ్ఞాపకం చేస్తుంది. కనుక రెండవది, యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకానికి వచ్చిన ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశము నీకు నాకు సమాధానం అనుగ్రహించడానికి వచ్చారు. మూడవ మాట, యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకానికి వచ్చిన ఉద్దేశం ఏంటంటే నిన్ను నన్ను సంతోషపరచడానికి ఈ లోకానికి వచ్చారు. అందుకని మనం క్రిస్మస్ అంటే సెలబ్రేషన్స్ దేనికి చిహ్నము? జాయ్, ఆనందము, సంతోషానికి నిలయం. Let us receive a King. Let every heart within him and
and nature sings. Joy to the world, the Savior brings. Let men their songs employ. White fields and floods, fossils and plains. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and makes the nation true. The glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. As a formality, I request my colleague and my friend Rama Devi, చిన్నారులకి ప్రెస్ క్లబ్ కుటుంబ సభ్యులకి అందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు. ఇలానే మనందరం కూడా ప్రతి ఏటా క్రిస్మస్ సంబరాలు జరుపుకోవాలని, మరింత వైభవంగా జరుపుకు కావాలని భావిద్దాం. మరోసారి అందరికీ మేరీ క్రిస్మస్ అండ్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. Let's all stand so that we can have a wonderful silent night song. Holy night, all is dark, all is bright, from your virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds pray at the light. Glory stream from heaven above, heavenly hosts sing God. Holy, praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the ఈ సెమీ క్రిస్మస్ గురించి కొద్దిగా వివరంగా చెప్పండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మేము సెమీ క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ మమ్మల్ని ఆహ్వానించారు. అండ్ ఇక్కడ మేము మా లూథరన్ చర్చ్ లకిడికప్పుల నుంచి మేము మా సండే స్కూల్ పిల్లలతో వచ్చాము. సో ఇక మా పిల్లలు చాలా ఎంతూజియాజంగా సాంగ్స్ పాడారు. అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఇక్కడ రావడం. అండ్ లూథరన్ చర్చ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ లకిడికప్పుల్ and it is celebrating 60 years now. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive a King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. Wild fields and floods, rocks, hills and plains. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy.
Repeat, repeat the sounding joy. అందరూ ఒకసారి. On behalf of Lagdikapul Lutheran Church, we all wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Happy Christmas! Happy Happy Christmas! Merry Merry Christmas! Happy Happy Christmas! Merry Merry Christmas! Merry Merry Christmas. Happy Happy Christmas! We wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Please subscribe to Tiraka channel. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. మేము 6/9 టీవీ ఛానల్ తరఫుకెళ్ళి వచ్చాము. మీ సెమీ క్రిస్మస్ చేసుకుంటున్నారు కదా, దీని గురించి కొంచెం చెప్పండి. అందరికీ యేసయ్య నామంలో శుభాలు. ఈ సాయంకాల సమయంలో మేమందరము కలిసి ప్రెస్ క్లబ్లో సెమీ క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్కి విచ్చేసాం. మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రెస్ క్లబ్ అధికారులందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. మేమందరము లూథరన్ చర్చ్, లక్డీకాపూల్, హైదరాబాద్ ఏవన్ ప్యారిష్ కాపరులము, అలాగే సంఘ సభ్యులము, విమెన్ సమాజ్ సభ్యులు ఉన్నారు, చిన్న బిడ్డలు ఉన్నారు, మా సంఘ పెద్దవారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. మేమందరము కలిసి ఇక్కడ ఈ క్రిస్మస్ సంతోషంలో పాల్గొనడం మాకెంతో ఆశీర్వాదకరమని మేము నమ్ముతున్నాం. మన ఈ పండగ వేడుకలు చేసుకుంటున్నాం కదా, దాని విశిష్టత అంటే దాని గురించి తెలియని వాళ్ళు తెలుసుకోవడానికి దాని విశిష్టత గురించి చెప్పండి. 6/9 టీవీ వారు మాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి వారికి వందనాలు. ఎందుకంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 280 దేశాలలో ఈ క్రిస్మస్ పండుగను ఆచరిస్తూ ఉంటారు. ఈ పండుగ యొక్క విశిష్టతను మీకు కూడా తెలియచేయాలని మేము ఈ మాటలు మీతో మాట్లాడుతున్నాం. యేసయ్య ఈ లోకంలో 2024 సంవత్సరాల క్రిందట బాలునిగా పశువుల శాలలో జన్మించటం ఈనాటికి మనము గుర్తు చేసుకుంటున్నాం. ఆయన తన్ను తాను తగ్గించుకొని తన జీవితమంతా మన రక్షణార్థమై ఈ లోకంలో జన్మించి మనకు రక్షణ భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించాడు. ఆయన గారు ఈ లోకంలోనికి వచ్చిన విశిష్టతను మనం ఇంకనూ జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే యేసయ్య ద్వారానే ఈ లోకానికి పాపక్షమాపణ లభించింది. మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన గొప్ప దేవుడు ఆయనను ఈనాటికి మనం ఎందుకు ఆరాధిస్తున్నామంటే మనందరినీ ఆయన సిద్ధపరుస్తున్న పరలోక రాజ్యంలో చేర్చుకోవడానికి ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు. ఆయన రెండవ రాకడలో మనందరము ఎత్తబడడానికి సంసిద్ధులుగా ఉండడానికి దేవుడు మనకి సహాయం చేయునుగాక. ఆ ఆశీర్వాదం మీ అందరికీ కూడా కలగాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. 2024 సంవత్సరపు క్రిస్మస్ దీవెనలు, 2025 సంవత్సరపు నూతన సంవత్సరపు దీవెనలు మీకు మీ కుటుంబాలందరికీ కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీకు అందరికీ హ్యాపీ క్రిస్మస్ అండ్ ఎ ప్రాస్పరస్ న్యూ ఇయర్. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ క్రిస్మస్. మేము వెల్కమ్ టు ద 6/9 టీవీ ఛానల్. మీరు ఏదైతే ఉందో సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకలు చేసుకుంటున్నారా, దాని గురించి మీరు. యాక్చువల్లీ సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకలు నేను ఎప్పుడు క్రిస్మస్కి ముందు రోజు ఆర్ క్రిస్మస్ రోజు చర్చిలో జరుపుకోవడమే తప్పించి ఇలా సపరేట్గా ప్రెస్ క్లబ్ మధ్యలో జరుపుకోవడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. దట్టు నేను ఒక సినిమా ఆర్టిస్ట్ని అయ్యి ఉండి ఇదే ప్రెస్ క్లబ్లో వీళ్ళందరితో జరుపుకోవడం నాకు చాలా స్పెషల్ డే ఇది. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. అండ్ ప్రెస్ క్లబ్ వాళ్ళందరికీ కూడా నన్ను మీడియా ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇలానే ఆర్టిస్ట్గా సపోర్ట్ చేయండి. అలాగే చర్చకు వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కూడా మీరు ఎంతో పేషెన్సీగా ఉండి కవరేజ్ చేస్తున్నందుకు కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే మేడం, వన్స్ అగైన్ మీ తరఫుకెళ్ళి హ్యాపీ క్రిస్మస్ అని ఒక మా ప్రేక్షకులు 6/9 టీవీ వాళ్ళకు కూడా చెప్తూ 6/9 టీవీ తెలుగు. హ్యాపీ క్రిస్మస్ 6/9 టీవీ ఛానల్ వాళ్ళందరికీ అండ్ మీడియా మిత్రులందరికీ అండ్ ఈ మీడియా ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా మెరీ క్రిస్మస్ అండ్ డూ సపోర్ట్ మీడియా ఆల్ ద టైమ్. హలో, దిస్ ఈస్ లోరా మాడిసన్. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ 6/9 టీవీ ఛానల్ అండ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. వెల్కమ్ టు 6/9 టీవీ ఛానల్. మేడం, మీరు ఏవైతే ఉందో సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకల్లో వచ్చారు కదా, దాని గురించి కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మేడం. నమస్కారం అండి, నా పేరు డాక్టర్ శ్రీ పూజాస్, క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్ అండ్ ప్రెస్ క్లబ్లో 2025 క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్కి వచ్చాను. ఇట్ వాజ్ రియలీ వెరీ నైస్. అండ్ నా అసోసియేషన్ చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది ప్రెస్తో. మేము ఫస్ట్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ పెట్టాము, సిద్ధం శెట్టి ప్రెస్ అని, మన తర్వాత సిటిజన్ ఈవినింగ్ న్యూస్ పేపర్. సో వెరీ గుడ్ అండ్ వెరీ హ్యాపీ టు గెట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఆర్ హైదరాబాద్ ప్రెస్ అండ్ ఐమ్ వెరీ ప్రౌడ్ దట్ మన ప్రెస్ చాలా మంచి కవరేజ్, చాలా జెన్యూన్ న్యూస్ కవర్ చేస్తూ ఉంది. సో మెరీ క్రిస్మస్ ఎవ్రీబడి. అండ్ మెంటల్ హెల్త్ అంటే మన దీని హెల్త్ చాలా ఇంపార్టెంట్.
సో ఎప్పుడు హ్యాపీ థాట్స్తో ఉండండి. కీప్ ఫర్గివింగ్ పీపుల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. అంటే ఫర్గివ్నెస్, మనం క్షమిస్తూ ఉంటేనే మనం హ్యాపీగా ఉంటాం, మన ఫ్రెండ్షిప్స్ని స్ట్రాంగ్ చేయగలుగుతాం. అండ్ మెరీ క్రిస్మస్ ఎవ్రీబడి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు 69 టీవీ ఛానల్. ఇప్పుడు వెల్కమ్ టు 69 టీవీ ఛానల్. మీ క్రిస్మస్ వేడుకలు ఎలా జరుగుతున్నాయి? అలాగే మీరు సమ్ బ్యూటిఫుల్ డెకరేటింగ్ హెడ్ అలాంటి బ్యాండ్స్ పెట్టారు కదా, అలాగే మన ఛానల్ తరఫున మీరు ఒక క్రిస్మస్ విషెస్ చెప్పండి. క్రిస్మస్ అంటే యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకంలోకి రావడం. ఆయన దేవుని కుమారుడు అనమాట. ఆయన కాలాతీతుడైన దేవుడు, కాలం లేని దేవుడు. కాలంలోకి వచ్చి కాలాన్ని రెండుగా చీల్చినాడు. హీ ఈజ్ ఇన్ఫినిట్ గాడ్ టర్న్స్ ఇంటూ ఫైనైట్. సో ఆయన చిన్ని పాదాలు ఈ భూమి మీద పెట్టినది క్రిస్మస్. దిస్ ఈజ్ హ్యాపీ క్రిస్మస్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. క్రిస్మస్ అంటే ఓన్లీ నాట్ ఫర్ క్రిస్టియన్స్, అందరి కోసం కాదు. మన పూర్వీకులందరూ కూడా చీకటిలో నుంచి వెలుగులోకి నడిపించమన్నారు, మరణంలో నుంచి జీవంలోకి నడిపించమన్నారు. సో ఆయన మనల్ని మరణం నుంచి జీవంలోనికి, చీకటి నుంచి వెలుగులోనికి నడిపించిన దేవుడు, దేవాది దేవుడు అనమాట. మనం నక్షత్రాలు, స్టార్లు, గ్యాలక్సీస్ ఎన్నో చూస్తాం. దే విల్ సే ఇన్ కాస్మోఫిజిక్స్ 10⁻25 ఎన్నో గ్యాలక్సీస్ ఉన్నాయి. నాసా వాళ్ళకు కూడా ఇప్పుడు కౌంట్ తెలియదు. అట్లాంటి కౌంట్లెస్ గ్యాలక్సీస్ని క్రియేట్ చేసిన దేవుడు తన చిన్ని పాదాలు ఈ భూమి మీద పెట్టినదే క్రిస్మస్. అది కూడా ఎట్లా పుట్టినాడు? ఒక రాజు కుటుంబంలో పుట్టలేదు ఆయన. అనుకుంటే ఏదో నెబుకద్నెజర్ లేకపోతే రోమన్ ఎంపైర్లో పుట్టిండొచ్చు, కానీ ఆయన ఒక మామూలు కుటుంబంలో ఒక కార్పెంటర్ కుటుంబంలో పుట్టినాడు అనమాట. ఎందుకంటే నిన్ను నన్ను రక్షించడానికి. మెరీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ క్రిస్మస్, జీసస్ లవ్స్ యూ ఆల్. వన్ సెకండ్ మేడం, లౌడ్లీ. మెరీ క్రిస్మస్.